चाहे लड़ाई झगड़ा पाओ मल्ले च लड़ाई को साढ़े घर लड़ाई पा के और मल्ले च लड़ाई को तुम जाओगे लड़ोगे फिर सारा महल्ला इकट्ठा होगा रहन तो कुछ नहीं होता अगे तो आओगे मैं नहीं घर वाली अस्सलाम वालेकुम उम्मीद करती मेरी बहन भरा ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक है अल्लाह पाक खान खुश रखे आबाद रखे जाए जब लोग कर दे शुरू ओए होए की हो गया सूट ही मेरा सड़ गया मैं ये पाना सी दिखा हां देखो हुन पान दे लायक ही नहीं है ओ तेरा बेड़ा तर ना जाए पहुंचे ते जब ऊपर पहुंचे ते कट के ते दोबारा सही कर लेंगे चलो हुन इनाम तेन मिल गया तू इस्त्री फुल की तो सूट सड़ना ही सी मैं अगे एहतियात ना कर दी पता ही नहीं लग गया कि किस टाइम तेज गर्म हो गई है तो एकदम लग गई नाले कपड़ा दूसरा ना चलो हुन रख दे इन्हां नूं जे पांदा तां पा ला नहीं पैना आज तो मैं ना वीडियो शुरू की है तो करदे सारे नुकसान हो गया जो सूट मेरा सड़ गया वा तो हुण पाने लायक नहीं सी फिर मैं हुण आ गुलाबी सूट इस्त्री कीता ते पाया थापियां दी ना ऊपर वाली जिहड़ी जगह वा ये सुक गई है तो मैं कहा चेंज कर देनी दूसरी साइड भी सुक जाए उत्थे तो धुप ही ना जे सुक जाती है छेती जी तो विवर बेगम धुप ते बह गई है तो हुण जोर दी नमाज का टाइम हो गया मैं हुण पढ़िया मैं नमाज जाके पहले मेरी गल तो सुन लो थोड़ी हाँ की हुआ सुबह तो बड़ी परेशान है रात में नींद भी नहीं आई हैगी मैं किचन एक मिनट है विवर बह के दी गल सुन लईए इदां मैनू भी समझ नहीं आ रही ते तुहानू भी नहीं आ रही हाँ जी हुण दसो की गल है मैनू ना पूरी रात नींद नहीं आई हैगी काहदे तो नहीं सप्प दी वजह तो मार के भावें सुट दिता ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਿਕਲਿਆ ਆਵੇ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੇ ਸੱਪ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ फिर की करिए ਉਹ ਕਾਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਨਾ ਆ ਜਾਏ ਇੱਧਰੋਂ ਨਾ ਆ ਜਾਏ ਕੱਪੜੇ ਬਿਸਤਰੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਲਾ ਸੱਪ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਦੂਸਰਾ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਇਹ ਸੱਪ ਲਾ ਲਓ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੇ ਸੱਪ ਨਿਕਲਦੇ ਇੱਥੋਂ बेगम वाकई डरी हुई है ਇਹਦੇ 'ਚ कोई शक नहीं ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਲਵੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ YouTube ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮਕਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਕਾਨੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗੇ अल्लाह के भरोसे सारी दुनिया अल्लाह की आस ही बैठी है अपनी मर्जी ना को थोड़ी बैठा ठीक है ना अल्लाह खैर करेगा मैं हुण जाके नमाज पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ के घर आ गया ते रंगीली में आ खड़ी कर दी है दरवाज़ा खुला अस्सलामु अलैकुम हाँ और माँ की हाल है हाँ मुकद्दस मैं तेन पूछा भी की हाल चुप करके बह गई आके मुँह लटका के मैं जमाज पढ़न गया की होया खैर ਕੁਛ ਨਹੀਂ दी जा रहा तू इतने अंदर आके बह रही है फिर कपड़े काट ले अगे एक सूट साड़ देता हूँ ये भी साड़ना नहीं मैं किहा चलो कपड़े इस्त्री करके तो रख देंगे अच्छा पहले तो मैंने ये दस भी गल की हुई है वो बीबी की कह के गई है ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਿਆ यार यकीन किया नहीं किया मैनू भी पता लगना चाहिए मेरे घर में कौन आया की गल करके गया दस मैनू होया की ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾ ਹੈ ਤੇ ਮੋਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤੇ ਅੱਛੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ अच्छा ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆਰਾਮ ਆ ਹੀ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਜਾਨੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਵਾ अच्छा ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਕਰ ਲੂੰਗੀ ਤੂੰ ਜਾ नहीं वो कोई चीज़ लैन आई सी या वैसे एक काम आया ਵੈਸੇ ਹੀ ਐਵੇਂ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਵੀਵਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ 5-1 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਸੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਨ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਸਕੂਨ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਖਾਈਏ ਚੰਗਾ ਖਾਈਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਬੀਬੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਕੂਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਗਈ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਆਈ ਹੈਗੀ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਘਰ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਤਸੱਲੀ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 14 ਤਬਕ ਮੈਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਇਹਦੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਘਰ ਆਏਗੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਪਵੇਗੀ ਇਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੀ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਲਾਜ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਾਈਲਾਂ ਅਜੇ ਪਈਆਂ ਵਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤਬੀਅਤ ਮੈਂ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਵੜੇਗੀ ਉਹ
ਕੱਢ ਫਾਈਲਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਸੀ, ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਈਆਂ, ਲੱਭ ਗਈਆਂ, ਕੱਢ ਬਾਹਰ। ਵੀਵਰ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਵੀਵਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਲ ਕਰੀਮ ਹੌਸਪੀਟਲ ਐਂਡ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਹੈਗੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਡਾਕਟਰ ਇਮਰਾਨ ਗਿਰੇਵਾਲ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਹ ਫਾਈਲ ਕਿਸ ਮਰਜ਼ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਆਪੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਣਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇਹਦਾ ਐਕਸਰੇ ਹੈ ਬੇਗਮ ਮੇਰੀ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਇਹ ਐਕਸਰੇ, 2 ਐਕਸਰੇ ਕਰਵਾਏ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੁਕੱਦਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੈਡੀਸਨ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੈਡੀਸਨ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਮੋਹਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਰੇ ਵੀ ਦਿਖਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇਹਦਾ ਐਕਸਰੇ ਮੈਂ ਮੋਹਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਐਕਸਰੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਆ ਮੋਹਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਡੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਬੈਕ ਬੋਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਐਕਸਰੇ ਆ ਵਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਇਹ ਐਕਸਰੇ ਵਾ, ਇਹ 2 ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਇਹ ਐਕਸਰੇ ਵਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ 3 ਐਕਸਰੇ ਹੈਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਬੀਬੀ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੀਬੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੇਰਾ ਇਲਾਜ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੈਸੇ ਸ਼ੈਤਾਨਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਰਾਮ ਆਇਆ। ਸਾਡੀ ਜੋ ਹਿੰਮਤ ਸੀ, ਜੋ ਤੌਫੀਕ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਇਹ ਪਰਚੀ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਹਿਦ ਮਹਿਮੂਦ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਯਾਰ ਛੱਤ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੋ, ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਪਾਓ, ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਲੜਾਈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਲੜਾਈ ਪਾ ਕੇ ਹੁਣ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਲੜਾਈ ਪਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਲੜੋਗੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਊਗਾ। ਰਹਿਣ ਦੋ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਆਊਗੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਘਰ ਵੜਨਾ ਨਾ ਜਾਓ। ਛੱਤ ਸਹੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਈ ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਘਰ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਵਾਹ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਸਮ ਲੈ ਲਓ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਟੁਰਦੀ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇਰਾ ਤੌਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਮਿੱਟੀ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਕੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਛਾਪਰ ਲਾਣੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੋਰੀ ਉਹ ਮੈਂ ਰੱਖ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਥੱਲੇ ਛਾਪਰ, ਆ ਵੇਖੋ ਉਹ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਸਰਸੋਂ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਲੱਕੜਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਨਾਲ ਟਾਕੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਏ। ਪੁੱਛਣ ਢੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਰਸ ਚ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ। ਲੱਕੜਾਂ ਤੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕਚਰਾ ਵੀ ਘਰ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ। ਸਾਲਨ ਪਕਾਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਹੀ ਹਨੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲਿਆਣੇ ਪੈਣੇ। ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਪਿਆਜ਼ ਲਿਆਣੇ, ਫਿਰ ਹਾਂਡੀ ਪਾਣੀ। ਇਮਰਾਨ ਨਾ ਅੰਮੀ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਗਏ, ਲੈ ਦਵਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਨਹੀਂ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਕਰ ਦਿਓ।
होए होए तोबा 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 इन्ने महंगे प्याज 220 रुपए किलो ते अद्धा किलो शिमला ਲਈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਿਲੋ ਪਿਆਜ਼ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਜਦ ਦੇਖੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੋਬਾ ਕਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਿਨ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ उम्मीद करती मेरे भैन भरावां ना अज का साडा व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद है साडे चैनल लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो और अपनी फैमिली जरूर शेयर करो अल्लाह पाक तुहानू खुश रखे आबाद रखे अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखियो अल्लाह हाफिज़ मैं हुण जल्दी ना फटाफट हांडी रख लूँ